وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تتاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلقه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفي ذاب وختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين الصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن الأحمد سقف لا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن سقف لا شيخنا ورب أرواحنا كي حجي الدين بن بخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب على الشيخ أحمد شيخ بن سلمان القليوبي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السادسة والتسعون. ضرب مثل لمن يتأمل. حكي أن إنسانا هرب من أسد فوقع في بئر ووقع الأسد عليه فرأى الأسد في البئر دبا فقال له الأسد كم لك هاهنا فقال له منذ أيام وقد قتلني الجوع فقال دعنا نأكل هذا الإنسان فنكفي الجوع. فقال له وإذا عاودنا الجوع مرة أخرى فماذا نصنع؟ ولكن الأولى أننا نحلف له أن لا نؤذيه فيحتال في خلاصنا لأنه أقدر منا على الحيلة وحلف له فاحتال حتى خلص وخلصهما فكان نظر الدب أكمل من نظر الأسد. Silakan lupa konsep ya, dirubah setelannya. Setelan kayak dirubah kayaknya gede, bassnya gede, ngaung-ngaung kayaknya. Maka kemarin enak sekarang.
enak sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus sadisatu wa tis'una darbu mathalin liman yata'ammalu. Hikayat yang ke-96, darbu mathalin, membuat perumpamaan, liman yata'ammalu, bagi orang yang memikirkan, bagi orang yang merenungkan. Hukiyah dikayakan, anna insanan haraba min asadin. Aung suara sebenarnya aung tuh. Anna insanan haraba min asadin, bahwasanya ada satu orang manusia haraba min asadin. Speaker nggak enak, jelek speakernya. Aung. Yang biasa dipakai mana sih yang pakai sebagai enak speaker jelek. Insanan haraba, dikit lagi volume naikin. Volume naikin, dikit lagi volumenya. Volume naikin, volume. Anna insanan haraba min asadin. Ada seorang manusia, dia kabur, dia lari daripada seekor singa. Fawaqa'a fi bi'rin. Kemudian dia jatuh di sebuah kumur. Ya, bassnya gedein dikit bassnya. Setelah ini berubah sih, jadi nggak enak, ajar capek. Setelah berubah orang biasa pakai yang biasa berubah. Jangan berubah, orang pesanannya gitu aja, jangan berubah harus bagus. Di sini nggak banyak tangan, kalau di sini katanya banyak tangan. Anna insanan haraba min asadin, bahwasanya ada seorang manusia, dia kabur dari seekor singa. Fawaqa'a fi bi'rin, pas dia kabur dari seekor singa, dia jatuh di sebuah sumur. Fawaqa'al asadu alaihi, aturan setelah kemarin tuh jangan berubah, udah enak kemarin udah enak, yang bertahun-tahun udah enak tuh, dirubah nih ketahuan nih. Ini biasa dipakai yang lama. Ya cuma jadi jelek suaranya. Anna insanan haraba min asadin, ada seorang manusia kabur dari seekor singa. Fawaqa'a fi bi'rin, kemudian dia jatuh di sebuah sumur. Dia menghindar dari singa, kabur dari kejaran singa, dia jatuh di sebuah sumur. Fawaqa'al asadu alaihi, maka kemudian si singa ini jatuh di atasnya. Fara'al asadu, jadi singa dihindari oleh seorang manusia. Ini manusia menghindar dari singa, kemudian dia sampai jatuh di sebuah sumur. Singanya juga jatuh di sebuah sumur itu. Dalam sumur itu ada singa, juga ada manusia tuh yang tadi dikejar oleh singa. Fara'al asadu fil bi'ri dubban. Nah, singa ini melihat di sumur tadi ada seekor beruang. Luar biasa tuh manusia tuh.
Darbu mathalin liman yata'ammalu. Jadi ada manusia dia menghindar dari kejaran singa, kemudian dia jatuh di sebuah sumur, kemudian singanya pun jatuh di atas sumur tersebut. Nah, dalam sumur tadi ada seekor beruang. Faqalahul asadu, maka singa bilang kepada ini beruang, kam laka hahuna, sudah berapa lama engkau di sini? Kata itu singa kepada si beruang tadi, kam laka hahuna, sudah berapa lama engkau ada di sumur ini? Faqala lahu mundu ayyamin wa qad qatalani al-ju'u, sudah beberapa hari dan aku ini hampir terbunuh oleh rasa lapar aku. Jadi udah kelaparan nih. Siapa ini? Si beruang tuh udah kelaparan tuh dia. Berapa hari dalam sumur gak makan apa-apaan. Faqala da'na na'kul hadzal insana fa naqfil ju'a. Maka bilang si beruang tadi, biarkan kami memakan orang ini agar kami bisa menghilangkan lapar kami. Kata ini beruang, biarkan kami memakan manusia ini, orang ini, agar kami dapat menghilangkan rasa lapar kami ini. Faqala lahu, maka singa bilang kepada itu beruang, wa idza awadna al-ju'a marratan ukhra. Kalau begitu kita harus latih diri kita lagi, lapar lagi nih. Jangan dimakan dulu nih orang. Kata singa tadi, jangan dimakan dulu nih orang yang tadi jatuh di mana ini? Sumur tuh. Famada nasna'u, bagaimana kita harus berbuat kepada ini orang? Walakinnal aula, tetapi walakinnal aula yang paling utama, annana nahlifu lahu an la nu'diyahu. Kita bersumpah kepada ini orang bahwa kita tidak akan menyakitinya. Sehingga ngasih pandangan kepada ini si beruang tuh. Kita bersumpah kepada itu orang bahwa kita jangan sampai nyakitin dia. Fayahtalu fi khalasina, maka pasti dia akan bersiasat agar dia selamat dari kita. Orang dalam pintu sumur itu cuma ada singa dengan beruang, bertiga-tigaan doang. Satu manusia, kemudian seekor singa dengan seekor beruang tuh. Si beruang udah kelaparan, pengen makan, kata singa jangan dulu, tahan lapar ente itu. Kita bersumpah kepada ini orang agar kita tidak akan mengganggunya. Pasti dia orang ini akan bersiasat dan strategi untuk selamat dari kita. Li'annahu aqdaru minna 'alal hilati. Karena manusia itu lebih pandai, lebih mampu untuk bersiasat daripada kita. Yakuin tuh. Artinya manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang paling bagus, ciptaannya paling bagus, segala macam bentuknya paling bagus manusia. Yang jelas sendiri aja udah. Lihat binatang, lihat manusia. Paling bagus manusia. Dari ujung rambut sampai kaki paling bagus manusia. Kalau binatang kan ada demikian. Kalau manusia paling bagus ciptaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi paling bagus dalam ibadah kepada Allah, dalam takwa kepada Allah. Kalau ini manusia Allah ciptakan dia pas lahir ke alam dunia sudah akil balik hanya untuk hidup di alam dunia doang. Cuma pengen makan, pengen tidur, pengen senang-senang di alam dunia. Allah katakan tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kalau yang kerjaan setiap hari berusaha dia secara maksimal untuk berbuat maksiat kepada Allah, melanggar hukum Allah, kata Allah demikian. Setelah Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Paling hina nih makhluk Allah. Kalau udah manusia melanggar hukum Allah, paling hina ya makhluk Allah. Sembahyang yang wajib nggak mau, puasa yang wajib nggak mau, zakat yang wajib nggak mau dikerjain, kerjaannya cuma mabuk, berzina, judi. Hukum Allah semua yang Allah perintahin dilanggar. Yang Allah larang semua diapain? Dikerjain semua. Yang Allah perintahin semua ditinggalin. Yang Allah larang semua dikerjain sama dia tuh. Orang demikian kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala
safilin. Jadi makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketahuan hinanya? Di dunia ketahuan hinanya. Orang yang begitu di dunia ketahuan hinanya. Apalagi setelah dia mati, berpulangnya bukan ke rahmatullah, tapi berpulangnya kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dua orang pilihannya, pertama berpulang ke rahmatullah, yang kedua berpulang kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pilih itu. Pengen pilih yang mana? Kan hidup pilihan. Ada pengen hidup yang mana? Pengen matinya mati suul husnul khatimah atau matinya suul khatimah. Dua pilihannya. Pengen mulia di hadapan Allah atau pengen mulia di hadapan makhluk. Ada orang yang keren di hadapan makhluk, mulia di hadapan makhluk, tapi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hina di hadapan makhluk, tapi dia orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan hidupnya dua mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi manusia mulia di hadapan Allah atau menjadi pengen manusia yang paling hina makhluk Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini istiqamah itu. Istiqamah dalam ibadah, dalam takwa kepada Allah demikian. Kondisi apapun. Kalau orang-orang beriman kepada Allah setelah beriman wa 'amilus salihat, berbuat apa? Amal saleh. Ya usaha. Yang paling penting amal saleh pada seseorang itu harus wajib menuntut ilmu agama. Paling penting. Kenapa demikian? Semua itu berasal dari menuntut ilmu agama. Pas udah ngerti, udah tahu, oh iya, ini cara wudhu yang benar, ini cara mandi hadas yang benar, ini cara pakai air yang benar, udah tahu di ibadah, selamat insya Allah. Tapi kalau ada orang kerjaan di saat-saat cari ibadah, setiap hari sembahyang, setiap hari macam-macam ibadah dia kerjain, tapi gak ada apanya, gak ada ilmunya, jauh panggung dari api. Ini orang bakal tertolak semua amal-amal ibadah yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tapi istiqamah. Jadi bukan sebentar, bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan tahunan, sampai akhir hayatnya, sampai habis umur baru berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang subuh kan bukan sekali, sembahyang subuh setiap hari. Sembahyang zuhur bukan bukan cuma sehari doang, tapi apa? Terus berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Di setiap ibadah demikian. Allah katakan tadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baru dapat pahala yang enggak ada pemutusnya. Kita biasa sehat kita untuk ngaji, sehatnya buat baca Quran, sehatnya buat duha, sehatnya buat qiyamul lail, sehatnya buat qabliyah, sehatnya buat ba'diyah. Sakit kita tuh, udah gak usah ngapain lagi, udah tergeletak di tempat tidur kita, udah lemes, udah lemah kita, sakit keras, itu pahala tetap Allah berikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi buat orang-orang yang istiqamah, yang terus-menerus dalam taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita sesuatu ibadah kebaikan yang kita kerjakan harus apa? Harus istiqamah, nggak bisa nggak istiqamah. Jadi baca Qur'annya istiqamah, ba'diyahnya istiqamah, qabliyahnya istiqamah, duhanya istiqamah, tahajudnya istiqamah. Yang paling penting ngajinya istiqamah. Belajar ilmu agamanya harus apa? Harus istiqamah. Nggak bisa pelang-pelang dengan medali, pelang-pelangan, nggak bisa begitu. Harus istiqamah gitu. Kalau ngaji, kami guru ini sebentar berhenti, guru ini sebentar ngaji berhenti lagi, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Ada adabnya pada waktu ilmu agama, ada adabnya gitu, ada adabnya, nggak bisa. Ente lagi ngaji, kami guru itu langsung diapain? Tinggal itu nggak bisa, itu nggak boleh. Ada adabnya itu. Makanya orang bisa doang dia memulai kebaikan, tapi nggak bisa apa? Istiqamah dalam kebaikan tersebut. Kalau kita belajar di ta'limul muta'allim kan demikian. Kalau udah belajar satu orang guru,
Maka harus apa itu? Istiqamah sampai datang kematian kita kepada itu guru. Jadi nggak bisa. Ketika begitu aja nggak bisa. Nggak ada keberkahan ilmu. Situ. Sekarang orang begitu, nyoba ngaji, nyoba ngaji aja, jika tiba-tiba ngaji. Ya demikian ya, tadi Allah katakan tuh, orang-orang yang senantiasa amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala dari Allah yang enggak putus sampai dia sekalipun sudah berpulang ke rahmat Allah. Ini ada dialog antara singa dengan beruang tuh. Katanya beruang, kita makan nih orang nih. Hilang lapar kita, kata singa, jangan dimakan dulu. Paling bagus kita bersumpah tuh. Sumpah agar kita tidak akan mengganggu, menyakiti manusia ini, orang ini. Fayahtadu fi khalasina li'annahu aqdaru minna al-hilati. Karena manusia itu lebih pintar untuk bersiasat. Manusia paling pintar. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, mensiasati manusia itu lebih sangat sulit ketimbang mensiasati binatang. Binatang ente punya binatang piaraannya apa aja pokoknya. Domba apa aja. Kan ente bisa bohongin gitu. Pengen masukin kandang bisa bohongin. Masuk dalam kandang dia. Tentang demikian. Tapi manusia kita berstrategi kepadanya lebih apa? Lebih sangat sulit tuh. Dakwah zaman sekarang, ngajar zaman sekarang nggak bisa lempeng, kita nggak bisa. Karena manusia sudah luar biasa. Banyak lalai, banyak sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus apa? Harus ada siasatut dakwah namanya. Siasat, strategi berdakwah, mengajak orang ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Wali Songo kan begitu, Wali Songo dibikin penayangan wayang, kemudian syarat masuknya tiketnya harus mengucapkan sakatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk syahadat tuh. Jadi zaman sekarang manusia udah sangat menjauh, sangat lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung kita dia sembahyang yang fardu deh kan orang bisa kayak gitu. Yang fardu bisa kayak gitu. Puasa Ramadan masih banyak orang yang berani, yang buka warteg, yang buka segala macam. Nanti jangan kesini, lihat ke depan sedikit, maju ke depan. Ada rumah makan kan, lihat tuh. Itu kan nggak tutup paginya. Siang nggak tutup, pengetahuan paginya tuh pakai apa itu? Pakai hordeng. Kalau kakinya bule, orang Belanda. Kakinya kan Salomatan, orang Bukit Duri deh. Kan orang lain. Kakinya Salomatan. Kita lihat orang-orang kita semua. Ya begitu. Jadi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini dulu ngaji guru ini semua kiai Jakarta, Habib Jakarta, Anda nggak pernah meninggalkan mereka orang. Kecuali saya ada udah niat di hati apa? Saya yang mati duluan atau guru saya yang berpulang ke rahmatullah. Udah begitu ini semua guru-guru ini Jakarta atau Anda semua belajar seperti itu. Jadi Anda kadang kaget lihat orang ngaji begitu. Astagfirullah. Kita kaget. Karena kita kalau ngaji nggak pernah begitu. Kan ada kitab ta'lim jelas tuh. Ada adab seorang murid kepada seorang apa? Seorang guru. Tidak boleh meninggalkan seorang guru sampai datang kematiannya. Ini ngaji kiai Jakarta seperti itu, dengan Habib Jakarta seperti itu, sampai mereka berpulang ke rahmatullah baru ada berhenti ngaji. Kalau kan gurunya masih hidup dia udah mampus. Begitu sekarang tuh. Gurunya masih apa? Masih hidup, masih sehat, dia udah mampus. Mampus nanti apanya? Langkahnya, mati langkahnya. Nafsu yang diduluin. Jadi kita nggak boleh. Nanti kalau dengan satu orang guru nggak boleh apa? Nggak boleh tinggalin dia. Kecuali dengan ngajar sihir, kecuali dengan ngajar apa? Perdukunan, tinggalin kayak begitu. Tapi kalau yang diajarkan syariat, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Rasulullah SAW, pahit manis harus diapain? Telan. Kita kadang-kadang kesinggung kan, kadang-kadang.
Kadang-kadang urusan pribadi, kadang-kadang urusan ego gitu, kayak gitu. Kadang-kadang fanatik kami guru yang satu, guru dua, satu fanatik, satu tinggalin. Wah nggak boleh itu begitu, nggak boleh. Suruh kami ngaji misalnya aja. Kami guru, kami kiai, semua yang ngaji sampai mereka berpulang ke rahmatullah. Nggak ada yang tinggalin, satu pun ada yang tinggalin. Kampung itu kan kebanyakan ustadz yang bukan ustadz sekarang nih, kampung kita kebanyakan ustadz yang bukan apa? Bukan ustadz. Aneh ya kalau bukan. Kebanyakan ustadz yang bukan apa? Bukan ustadz. Yang mimpin tahlil dipanggil apa? Ustadz. Mimpin maulid dipanggil ustadz. Yang ngandikin mayit dipanggil apa? Ustadz. Rusak kampung kita kayak begitu. Kalau bisa sendiri sedikit bicara, jadi khatib dibilang ustadz. Rusak kampung kita begitu sekarang. Dan rusak sekarang kampung kita. Akhirnya orang jadi bingung awam. Ini mana ustadz? Yang bilang ustadz yang melambar ustadz. Bisa menguasai lughah bahasa Arab, menguasai sharaf. Bahasa Arab aja udah banyak bahasa Arab. Kemudian sharaf apa lagi sharaf? Ngerti nggak dia? Ada fi'il mu'tal, ada fi'il sahih, ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid, ada fi'il yang dibilang mu'tal mithal, ada mu'tal ajwaf, ada mu'tal naqis, ada mu'tal lafif mafruq. Itu kan belajar semua itu jadi ustaz begitu. Kalau cuma mimpin doa, cuma mimpin yasin, mimpin tahlil, mimpin maulid, mandiin jenazah, itu bukan apa? Bukan, ustaz ada kaget, terkaget, ustaz sekarang sini begitu nih. Yang sebenarnya mereka bukan ustaz, bukan guru agama, bukan. Jadi sembarangan. Belajarnya lama, lughahnya lama, sharafnya lama, apalagi nahunya lama. Nahu. Udah kuasain semua, udah benar, udah ngerti, udah paham semua, kuasain, baru baca kitab kuning. Dikuasain semua itu. Hanya Ane nggak mau panggil orang yang bukan dia merasa. Ane panggil namanya atau Ane panggil bang, atau Ane panggil pak. Emang dia bukan ustaz, bukan guru agama. Jadi jelas begitu ya. Jadi Allah katakan tadi illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti maknanya sama, kita ada nafsunya, ada egonya, tapi lempangan ibadah, bagi lempangan pengajian kita jangan sampai apa? Jangan sampai sebentar doang. Kalau bisa sampai kita habis umur, baru kita apa? Selesai ibadah, selesai pengajian kita itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fahalafa lahum, akhirnya kedua ini singa dengan beruang tadi bersumpah kepada ini orang tadi, bersumpah tidak akan nyakiti dia. Fahatala hatta khallasa wa khallasahuma, maka ini orang bersiasat sampai dia pada akhirnya dia selamat, wa khallasahuma, dan menyelamatkan keduanya keluar dari sumber tadi itu. Yang lamatin manusia tuh, manusia demikian. Allah benar bilangnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ini beruang makan itu orang, maka ini beruang bakal mati gak tuh? Bakal mati. Singa juga makan itu orang, bakal mati semuanya. Kenapa demikian? Yang punya akal buat naik sampai ke atas siapa? Manusia. Yang bisa menyelamatkan diri itu manusia ke atas. Gimana caranya biar keluar dari apa? Dari sumber ini. Keluar, itu manusia kerjaannya itu. Jadi kalau seandainya tadi si beruang makan itu orang, maka dia bakal mati dalam sumber tadi itu. Kenapa demikian tuh? Karena yang pandai bisa bersiasat, berkhilah hanya manusia, hanya orang doang. Binatang tidak bisa. Tuh, buktinya itu. Hatta khallasah, sampai dia selamat, wa khallasahuma, dan menyelamatkan keduanya, menyelamatkan singa dan beruang. Fakana nazar ad-dubbi akmala min nazar al-asadi. Maka pandangan dari ad-dubbi, dari seekor beruang tadi, lebih sempurna daripada pandangan seekor singa. Itu luar biasa ya. Tapi demikian tuh, sampai binatang mengakui bahwa manusia itu adalah orang makhluk Allah yang paling pandai untuk bersiasat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menjawab bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.